دو صورتیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کی، ایک ہوتی ہے من چاہی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی۔ ایک ہوتی ہے اپنی خواہشات، احساسات، جذبات، مرضیات، پسند، اس کے مطابق گزارنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنی پسند کو قربان کرنا، اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے احساسات کو قربان کرنا، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ میں نے اگلے دن بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جتنے بھی اللہ نے نبیوں کو دین دیے ہیں، شریعتیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں، یا اللہ نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں، سب کا قدر مشترک نچوڑ خلاصہ تعلیمات کا یہی ایک لفظ بنتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو۔ بس پوری شریعت کا خلاصہ یہی ایک ہی لفظ بنتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے چلو۔ یہاں درس میں بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے شریعتیں مختلف کیوں بنائی؟ اسی آزمائش کے لیے بنائی ہیں کہ پہلی شریعت میں نمازوں کی ترتیب، نمازوں کا طریقہ، نمازوں کا حکم کچھ اور تھا۔ دوسری شریعت میں نمازوں کی ترتیب، نمازوں کی تعداد، نمازوں کا طریقہ کچھ تبدیل ہو گیا۔ اب تھی تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت۔ اگر یہ طریقہ تھا تو اللہ پہلے سے یہی دوسرا طریقہ بتا دیتے، اگر پہلا طریقہ تھا پھر پہلا طریقہ ہمیشہ رہنے دیتے۔ اور اللہ کو کوئی ہماری عبادت کی ضرورت تو ہے نہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں، 50 نمازیں پڑھیں، 10 پڑھیں، 1 نہ پڑھیں، خدا کا کوئی نقصان نفع نہیں ہے تو ہمارا اپنا۔ تو پھر یہ طریقے تبدیل کیوں؟ اس کی بھی میں نے یہی علت بتائی تھی، اس میں بھی انسان کو یہ جتلانا ہے کہ دیکھیں آپ پہلے یہ عبادت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، اب یکدم چینجنگ آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق 600 سال تک لوگ عبادت کرتے رہے، پھر یکدم تبدیلی آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق۔ اب اس میں آزمائش تھی بندے کی کہ کون بندہ ہے جو اللہ کا حکم بدلنے سے اپنی عبادت بدل لیتا ہے۔ تو میں تو اللہ کا حکم دیکھ رہا تھا، اللہ کا حکم ایسے تو میں ایسے کر لیتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر نماز پڑھتے رہے۔ اس میں شام کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا تھا اور مکہ کی طرف بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی تھی، یعنی بیت اللہ کو ٹنڈ کر کے، بیت اللہ کو پشت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16-17 مہینے ایسے کرتے رہے، پھر حکم آ گیا اور آیا بھی نماز کی حالت میں ہے کہ اب جیسے نماز پڑھ رہے ہو اب بدل جائے، تبدیل ہو جائے۔ اسی میں امام بھی گھوم گیا، مقتدی بھی گھوم گئے، سب نے جدھر پہلے منہ تھا ادھر پشت کر لی، جدھر پشت تھی ادھر منہ کر لیا، اب نماز کی حالت میں۔ پھر یہاں سے ایک ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وہ چلا گیا اور مسجد میں، جب وہاں گیا تو ان کی جماعت پہلے ہوئی کھڑی تھی، وہ بھی نماز تو پہلے طریقے کے مطابق پڑھ رہے تھے کہ منہ ادھر بیت المقدس کی طرف تھا اور بیت اللہ مکہ کی طرف پشت تھی۔ اب اس ساتھ ایک بندے نے جا کے اعلان کر دیا کہ اللہ کے بندے قبلہ بدل گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی، ادھر پشت کر لی۔ اب اس بندے کے اعلان کو سن کے کہ اللہ کا حکم بدل گیا ہے، انہوں نے فوراً اپنی حیات بدل لی، پہلی صف آخری صف بن گئی، آخری صف پہلی صف بن گئی، سارے لوگ کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ وہی تبدیلی کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ نہیں دیکھا یار پہلے جو ہم کر رہے تھے وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم تھا، چلو اگلی نماز اس حکم کے مطابق پڑھ لیں گے، اس کو تو ایسے پورا کر لیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، بس ایک ہی بات ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ابھی مجھے جیسے حکم آ جائے گا میں ویسے کرتا جاؤں گا، میری اپنی کوئی خواہش نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی پسند نہیں، بس جو اللہ کی طرف سے آتا جائے گا میں ویسے۔ اسی لیے پوری کی پوری
जो शरीयत का मदार है वो इसी बात पर है। और हमारे तबलीगी जमात वाले अक्सर ये जुमला एक कहते हैं कि जो वक्त का हुक्म है उसको ख्याल रखो। अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पर अभी क्या अल्लाह का हुक्म है, 1 मिनट बाद क्या हुक्म है, घंटा बाद क्या हुक्म है। जिस वक़्त मैं अभी जिस हाल में हूँ, बीमारी की हालत में हूँ या सेहत की हालत में हूँ, तंदुरुस्ती की हालत में हूँ या किसी और अमीरी की हालत में हूँ या गरीबी की हालत में, जिस हाल में मैं अभी बैठा हूँ इस हाल में मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है। बस मेरा अल्लाह मुझे अभी देखने के लिए क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, बोलने के लिए और इसे खाने के लिए, कमाने के लिए, इबादत के लिए अभी अल्लाह ताला क्या चाहता है। तो जो इस वक़्त का हाल का जो हुक्म है इसको काबू कर ले। जो बंदा हाल के हुक्म को काबू कर लेता है उसकी माजी भी अच्छी बन जाती है, उसका मुस्तकबिल भी अच्छा बन जाती। क्यों? अभी हाल है, इसके हुक्म को मैं काबू कर लूँगा तो यही हाल कुछ देर के बाद क्या बन जाएगा, माजी बन जाएगा। और जो अभी मुस्तकबिल है थोड़ी देर के बाद वो क्या बन जाएगा, वो हाल बन जाएगा। और हाल के हुक्म को मैंने काबू किया हुआ है, हाल का जो हुक्म है मैं उसके मुताबिक अपना काम कर रहा हूँ, तो यही हाल चंद मिनट के बाद पीछे जाता हुआ क्या बनता जाएगा, माजी बनता जाएगा। और मुस्तकबिल जो अभी आगे खड़ा है वो आते हुए क्या बनता आएगा, हाल बनता आएगा। तो असल चीज़ यही है कि जब से बंदा बालिग हो और जब तक होश में रहे मरने से पहले तक हाल के हुक्म को काबू कर ले तो ये बंदा सबसे बेहतरीन शरीयत पर अमल करे। मैं लेटरीन में जा, इस हालत में अल्लाह का क्या हुक्म है, मेरे पास पानी नहीं है और नमाज का वक़्त हो गया, मैंने वुज़ू करना था, पानी है नहीं या है तो पलीद है, अब इस हाल में मुझ पर क्या अल्लाह का हुक्म है। मेरे ऊपर कपड़े हैं पलीद हैं, पानी धोने के लिए नहीं है, तो इस हाल में अब नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह का हुक्म अभी क्या है। आगे बात समझ। इसी तरीके से कोई अम्मी तकाजा कर रही है मेरा ये काम कर दें, अबू तकाजा कर रहा है मेरा ये काम कर दें, अब इस हाल में शरीयत का हुक्म मेरे लिए क्या है। ये चीज़ इंसान देखता जाए कि जिस हालत में मैं हूँ इस हालत में मेरे अल्लाह का, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ इस गाड़ी चलाते हुए मेरे अल्लाह का मुझ पर क्या हुक्म है। आगे बस में कोई भी काम है, खाना है, पीना है, शादी है, खुशी है, हर काम के अंदर ये देखना है कि अभी मैं जिस हालत में जहाँ भी हूँ मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। जो बंदा इस नुक्ते को काबू कर ले तो उसकी ज़िंदगी रब चाही बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी रब चाही बन जाएगी। और जिस बंदे को ये नुक्ता समझ ना आया या समझ आया लेकिन उसने ना अपनाया तो वो ज़िंदगी मन चाही गुजारेगा। और मन चाही ज़िंदगी का अंजाम तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, हसरत है, अरमान है, अफसोस है, खुदा का कहर है, गज़ब है, गुस्सा है, नाराज़गी है, अजाब है, जहन्नम है। ये पक्की बात है। मन चाही ज़िंदगी का यही असर है। हम जितनी मन चाही गुजार लें, फ़िरौन से बड़ी मन चाही गुजार लेंगे जो सारी दुनिया का बादशाह था, जितनी अपनी मर्ज़ी वाली ज़िंदगी गुजार लें, क्या फ़िरौन से ज़्यादा हम अपनी मर्ज़ी कर लेंगे, निमरूद से ज़्यादा कर लेंगे, हामान, शादाद, कारून जिनके ख़जानों की चाबियों से ऊँट उठाते थे, क्या उससे ज़्यादा हम अपनी मर्ज़ी कर लेंगे। जितनी भी अपनी मर्ज़ी कर लें तो वो लोग अपनी मर्ज़ी कर कर के आकर तबाह हुए, बर्बाद हुए, लानती हुए, तो हम कैसे बचेंगे। इसलिए ज़िंदगी वही है जो रब चाहिए, ज़िंदगी वही है जो, और रब की चाहत का पता अल्फाज की शक्ल में लगता है कुरान और हदीस से, और अमल की शक्ल में लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम से। इधर भी दो चीज़ें हैं जो रब की चाहत के अल्फाज बताती हैं, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस ये दो चीज़ें हैं जो रब की चाहत के अल्फाज बताती हैं, और दो चीज़ें हैं जो रब की चाहत का अमल बताती हैं। वो कौन से? एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और दूसरी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी। बस ये अजीब नुक्ते की बात है। इसको जिस बंदे ने काबू कर लिया, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इसकी ज़िंदगी कितना है, उसकी कितना है, किसी कितना, ना दिनों का पता, ना सालों का पता, ना महीनों का पता। हम कहते हैं बिसाओ का शैतान धोखा देता है, अभी जो तुम बच्चे हो बाद में कर लेंगे, अभी जो तुम बच्चे हो बाद में। तो कितने बच्चे हैं जिनके जनाजे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इधर मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उधर मोटरसाइकिल से आ रहा था, इधर स्कूल उधर स्कूल आ रहा था, रास्ते में ये हो गया वो हो गया, बंदा गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें और इसके मुताबिक कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफीक